नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। जिल्ह्यातील विविध विकास कार्यक्रमाचे भूमिपूजन आणि पायभरणी। आदिलाबादचा विकास करून आघाडीवर उभे राहण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री सीताक्का यांनी सांगितले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी महायाग लाडूचा लिलाव जिंकला। सार्वभौम शांतीसाठी केला जाणारा यागाचा भाग होण्यासाठी हे भाग्य लागते असे त्यांनी व्यक्त केले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मंत्री सीताक्का यांनी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसह आदिलाबाद जिल्ह्यात 17.11 कोटी रुपयांच्या विकास कामाचे भूमिपूजन व उद्घाटन समारंभ पार पाडला। 14.36 कोटी रुपयांच्या विकासासाठी पायभरणी आणि 2.75 कोटी रुपयांच्या विकास कामाचा लोकार्पण सोहळा पार पडला। रिम्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला शक्ती कॅन्टीनचे उद्घाटन करण्यात आले आणि नाश्ताही देण्यात आला। ते म्हणाले की सरकार महिलांना आर्थिकदृष्ट्या उत्कृष्ट बनण्याच्या या उद्देशाने प्रोत्साहन देत आहे। त्यानंतर जिल्हा 20 ग्रामीण मंडळामध्ये MPDO कार्यालयाच्या आवारामध्ये कोट्यवधी खर्च करून हाती घेणाऱ्या इंद्रम मॉडेलचे बांधकाम करण्यात आले। तेथून ते रिम्स येथे पोहोचले आणि ट्रान्सजेंडर क्लिनिकची ही रिबीन कापून उद्घाटन केले। ओम जातवेद से मैडम दुर्गान विश्वानानि सिंधुम दत्ताग्निः नामत्तिवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म फलेषुष्टां दुर्गां ओम श्रीरहं द्रवक्षो देवतासोतेन्द्रस्वाहं दत्तेनश्च ऋषः विश्ववे वेधायं स्वस्तेन अष्टन स्वस्तेन प्रवस्त्रधीरः प्रन्नय सायने नमो वयं वै श्रवणाय विष्णु वै श्रवणोदरः कभेदाय वै అందరం కలిసి మీ అందరి సమక్షంలో మరి పబ్లిక్ కావాల్సినటువంటి వివిధ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ను కార్యక్రమాలను కూడా ఈరోజు శంకుస్థాపనలు కానీ ప్రారంభోత్సవాలు కానీ చేయడం జరిగింది। ప్రప్రథమంగా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మరి మా మహిళా శక్తి ద్వారా మహిళా క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆ తర్వాత మున్సిపల్ పట్టణంలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం కేటాయించబడ్డటువంటి 10 కోట్ల నిధులతోటి మరి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ యొక్క శంకుస్థాపనలు కూడా మనం చేసుకొని రాబోయే అనతి కాలంలోనే తొందరగా డెవలప్ చేసి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మోడల్ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది। ప్రజలందరికీ కూడా ఒకే మోడల్లో ఇల్లులు కట్టుకుంటే ఖర్చు కానీ ఇతరత్ర ఇబ్బందులు కానీ ఉండవనే ఉద్దేశంతో ప్రతి జిల్లాకు ఒక మోడల్ ఇండ్లను కూడా మనం నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం। కాబట్టి ఇంకా ఏవేవైతే పెండింగ్లో ఉన్నాయో అవన్నింటిని కూడా స్థానికంగా ఉండేటువంటి మా ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క సహాయ సహకారాలు సూచనలతోటి అవన్నీ కూడా మరి సంబంధిత అధికారుల దగ్గర మంత్రుల దగ్గర కానీ అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారితో సాధించాల్సినవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చుకొని రాబోయే కాలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాను మరి అభివృద్ధి పదంలో మరింత ముందుకెళ్లే विधंगा కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। బిలేటెడ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్। जिल्ह्याचा दौरा केलेल्या मंत्र्यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचे उद्घाटन करण्यात आले। पायभरणीही झाली। मावला मंडळातील दुब्बागुडा येथे 1,43,00,000 रुपये खर्च करून बांधण्यात येणारे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे भूमिपूजन होऊन कामाला सुरुवात झाली। बाबू जगजीवन यांनी या चौकात येथे राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिना साजरा करण्यासाठी आयोजन केलेल्या बाईक रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवला। तसेच आमदार कॅम्प ऑफिस जवळ यापूर्वी 2 कोटी रुपये खर्च करून स्थापन करण्यात आलेल्या कमांड कंट्रोल सेंटरचे प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसह उद्घाटन करण्यात आले। नंतर त्यांनी TTDC ही गाठून 75 लाख रुपये खर्च करून बांधलेल्या जिल्हा महासंघाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले। तेथून दुपारच्या जेवणानंतर मावला येथील पद्मनायक गार्डन येथे पार पाडलेल्या संसदीय व्यापक सभेला त्यांनी हजेरी लावली।
మేడం బ్యాక్ దీపదేవతా మహాలక్ష్మీ నమః. पूरा ओके तोటి డీటెయిల్స్ అది డీటెయిల్స్ తొందరగా అరే మంది సభ్యులు కలిగినటువంటి గ్రూపులకు సంఘాలకు 102 కోట్ల రూపాయలను బ్యాంకింగ్ అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మా మహిళా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత మహిళలు అందరూ ఒక దగ్గర ఒక పండుగ వాతావరణంలో కలవడము, మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడము, బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది మీరు చూస్తా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఈ యొక్క పథకాలను తీసుకొచ్చి మరి రకరకాలుగా 10 రూపాయలతో మనము పద్దచాటున ఉన్నటువంటి వాళ్ళం, డోర్ దాటి బయటికి రానటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజు బయటకు వచ్చి బ్యాంకులలో డబ్బులు జమ చేసుకొని మరి లక్షాధికారులు కావాలి, కోటీశ్వరులు కావాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారు కానీ ఈ రోజు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మరి పదే పదే పిలుపునివ్వడంలో దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంది. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అవకాశాలు ఉంటే రాణించగలుగుతారు. ఇవాళ మరి 40-50 ఏళ్ల క్రితమే ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక భర్త లేకున్నా అంటే విడోగా ఒక వితంతు అంటారు కదా, అయినా దేశాన్ని ఏలగలిగింది. అవునా కాదా? అంటే అవకాశాలు ఉంటే ఆకాశమే అడ్డుగా మరి ఆకాశాన్ని కూడా చీల్చుకొని అంతరిక్షంలో పోయే దాంట్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారు. కాబట్టి అవకాశాలు సునీతా విలియమ్స్ కూడా మరి అంతరిక్షంలోకి పోయి వచ్చింది. ఈ దేశ ప్రధానిగా మహిళ ఇందిరాగాంధీ గారు, రాష్ట్రపతులు ఇప్పటికీ 2 మహిళలు, గతంలో ఒక మహిళ, మరి ఇప్పుడైతే మనలాంటి వెనుకబడ్డ ఆదివాసీ గూడాల నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళ రాష్ట్రపతిగా ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నింటిని ఉద్దేశం దృష్టిలో పెట్టుకొని సీఎం గారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన కాడ నుంచి మహిళల్ని బలోపేతం చేయాలి. ఒక ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఇంట్లో నడిపించగలుగుతారు. ఇంట్లో ఆడ మనిషి ఆర్థికంగా ఎదిగి ఉంటే ఆ కుటుంబం కూడా ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి పదంలోకి వస్తుంది. పిల్లల కోసం చదువు చెప్పిస్తుంది. అదే విధంగా వాళ్ళ విద్యాబుద్ధులతో పాటు వాళ్ళ ఆరోగ్యం, వాళ్ళ అన్ని రకాల భరోసా, కుటుంబాన్ని మనం 10 రూపాయలతో కుటుంబాన్ని నడిపేటువంటి ఆర్థిక పెద్దలు ఎవరైనా ఉంది అంటే మహిళలే. కష్టం ఉన్నా కూడా కడుపు మార్చుకొని పిల్లలను ఇంటికి పాదికి అన్నం పెడతా ఉన్నారు. మరి అంత గొప్ప త్యాగము, అంత యొక్క సమన్వయం, కుటుంబ సమన్వయం కూడా మహిళలు చేయగలుగుతారు. అలాంటప్పుడు ఈ మహిళలు ఎందుకు కోటీశ్వరులు కాకూడదు అనే లక్ష్యంతో సీఎం గారు పదే పదే మరి ఇందిరా మహిళా శక్తి ద్వారా మహిళా క్యాంటీన్లు కానీ, అదే విధంగా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, తర్వాత బట్టలు కుట్టడం కానీ, మరి ఇప్పుడు సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ కానీ, బస్సులు కూడా 150 బస్సులు మహిళా సంఘాలకి ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లా మీకు కోళ్ళ షాప్స్ కానీ, పౌల్ట్రీ కానీ, ఇట్లాంటి అన్ని కూడా 18 రకాల వ్యాపారాలను మనం గుర్తించి వడ్డీ లేకుండా మరి మీరు వెసులుబాటు చూసుకొని వాటిని కట్టే విధంగా కూడా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సంవత్సరం మనం 20,000 కోట్లు టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నాం. 5 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు మహిళలకు ఇవ్వాలి. ఆ వడ్డీ అంతా ప్రభుత్వం భరించాలి అనే విధంగా మరి చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, మీకు కూడా
जिल्हा केंद्रात गेल्या 15 दिवसापासून विश्वशांती महायाग मोठ्या थाटात सुरू आहे। दररोज विशेष कार्यक्रम, यागादी, देवांच्या या कल्याण महोत्सवांमुळे परिसराला आध्यात्मिक सौंदर्य प्राप्त झालेले आहे। अनेक देणगीदार स्वेच्छेने पुढे येत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे, धान्य, वस्तूच्या रूपाने देणगी देऊन विश्वशांती महायागामध्ये सहभागी होत आहे। याग प्रशासक श्रीकृष्णा पीठाधिपती स्वरूपानंद स्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखाली ऋत्विक विशेष यागादी पूजा करत आहे आणि जगाच्या कल्याणासाठी आकांक्षा बाळगत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदे श्रीनिवास रेड्डी दाम्पत्य रविवारी सायंकाळी आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित होते। त्यांनी लाडवेलमध्ये या भाग घेऊन लाडू आणि या ताब्यात घेतले, तर यागशाळा प्रशासकांनी दाम्पत्याचा शाल श्रीफळ देऊन गौरव केला।
నమస్కారం. మా అక్క చెల్లెమ్మలకి, మా అన్నదమ్ములకి, మా చిన్నమ్మలకి, పెద్దమ్మలకి, దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. వేలం పాటలో ఇది తీసుకున్నది నా ఒక్కడి కోసమే కాదు, మన ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని తీసుకున్నది. దేవుడు నాకు అన్ని ఆనందం ఇచ్చాడు. నేను చాలా చిన్న కుటుంబంలో పుట్టిన. మా తండ్రి ఇప్పటికీ వ్యవసాయం చేపిస్తాడు హస్నాపూర్ గ్రామంలో. నా తండ్రి, నేను అమెరికా నుంచి వచ్చి నా తండ్రిని కాపాడుకున్న. స్టేజ్ 2 క్యాన్సర్ నుంచి నా తండ్రి క్యాన్సర్ని జయించి ఆ శ్రీరాముని, శ్రీకృష్ణుని ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు నా తండ్రి బతికించుకోగలిగిన అంటే మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్లనే. నా తండ్రి తల్లిదండ్రులు కష్టం చేసి నన్ను చదివించారు. నేను అమెరికా దాకా పోయినంటే నా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం, ఆదిలాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదం. మనమేమీ తీసుకురాలేదు, మనం చచ్చిపోయినప్పుడు ఏమీ కొనవోము. నేను అదే చెప్పిన. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు వేలం పాటలో ఈ పాట పాడింది నా ఒక్కరి కోసం, నా కుటుంబం కోసం కాదు, మనందరి కుటుంబాలు బాగుండాలా, మనందరికి మంచి పంటలు పండాలా, మనమందరం క్షేమంగా ఉండాలా అన్న ఉద్దేశంతోనే తీసుకున్న తప్ప మీ అందరికీ తెలుసు మా తండ్రి ఇప్పటికి కూడా వ్యవసాయం చేపిస్తాడు. నేను ఎప్పుడు డబ్బుని ప్రదర్శించలేదు. ఇప్పటికి కూడా నేను ఒక్క గ్రాము బంగారం కూడా నా శరీరం మీద నేను ఎప్పుడు ధరించలేదు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు నా వేళ్లలో ఎప్పుడైనా ఉంగరాలు కానీ, నా మెడలో పేరు కానీ, ఎప్పుడైనా బంగారం, ఒక్క గ్రాము బంగారం చూసిండ్రా? ఈ ఎప్పుడు ధరించలేదు. బంగారం మీద ఆశ లేదు, దేవి మీద ఆశ లేదు. నా జీవితంలో నా కట్టె రాలేంత వరకు అన్నదానం చేస్తా అని చెప్పిన ఇప్పటికీ అన్నదానం నడుస్తూనే ఉంది. మీ ఆశీర్వాదంతోనే నడుస్తూ ఉన్నది. చాలు నాకు దేవుడిచ్చిన కాడికి ఆనందం ఉన్నది మీ ఆశీర్వాద బలంతో. అయితే మీ అందరికీ ఒక్క విషయం నేను చెప్తా. మీ అందరూ కూడా మీరు ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు అంత పెద్ద దేవుడు ఎట్లయిందంటే 14 సంవత్సరాలు తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేసింది. అవునా? మరి మనం ఎంతమంది తల్లిదండ్రుల్ని మంచిగా చూసుకుంటున్నాం? గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పు, మన తల్లిదండ్రుల్ని మంచిగా చూసుకుంటేనే మనకు పుణ్యం దొరుకుతుంది. లేకపోతే ఎంత సంపాదించినా నీ కొడుకు తారేటోడెళ్తాడు, లేదంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది తప్ప తల్లిదండ్రుల్ని సుఖపెట్టనోడు, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం లేదు, ఎన్నడూ ముందుకు పోడరు. మీరు అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి, శ్రీరామచంద్రుడు ఎందుకు అంత పెద్ద దేవుడైనంటే దశరథ మహారాజుకి ఇచ్చినటువంటి ఒక్క మాట కోసం 14 సంవత్సరాలు అడుగుల పడండి.
మన తల్లిదండ్రుల్ని మనం అట్లా చూసుకోవాలా. మీ అందరికి ఒకటే చెప్తున్నా, నేను రాజకీయాల్లోకి రావడం అనేది నా తండ్రిని కాపాడుకోవడానికి వచ్చిన అనుకుంటున్నా. నేను గనక అమెరికా నుంచి రాకపోతే నా తండ్రి క్యాన్సర్ తోని చనిపోయేవాడు. కానీ నా తండ్రి ఆదిలాబాద్ ప్రజల కోసం నేనొస్తే ఆదిలాబాద్ ప్రజలు నా తండ్రిని జీవం పోసిండు, నా తల్లిదండ్రులకు జీవం పోసిండు. చాలీ జన్మకు నాకేం పెద్ద కోరికలు లేవు. నా భార్య బిడ్డలందరం కూడా ఒకటే చెప్పిన, మీ అందరికీ కూడా నేను బతికుండగానే ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు నా సగం ఆస్తి దానం చేసి చచ్చిపోతా అని చెప్పిన అదే మాట మీద కట్టుబడి ఉన్నా. నేను బతికుండే నా భార్య ముందంటే చెప్తున్నా, నా బిడ్డల ముందంటే చెప్తున్నా, మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, తల్లిదండ్రుల్ని మంచిగా చూసుకుంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆశీస్సులు మనకు దొరుకుతాయి. తల్లిదండ్రుల్ని బాగా చూసుకోకపోతే కాశీకి పోయినా, ఈ తిరుపతికి పోయినా, ఎక్కడికి పోయినా పుణ్యం రాదు. తల్లి తండ్రి వీళ్ళిద్దరిని బాగా చూసుకుంటేనే మనకు నిజమైనటువంటి పుణ్యము మోక్షము లభిస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మీ అందరి ఆశీర్వాదం నా మీద, నా బిడ్డల మీద ఎప్పుడు ఇట్లనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మీ అందరి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళని దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిండ్రు, మా చిన్నమ్మలు పెద్దమ్మలు ఊర్ల నుంచి వచ్చిండ్రు, లాస్ట్ బస్సు ఉన్నట్టున్నది, జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఇట్లనే ఉండాలని శిరస్సు వంచి మీ అందరికీ నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. एआयसीसी राष्ट्रीय सरचिटणीस तेलंगणा राज्य प्रभारी दीपदास मुंशी आणि टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड यांनी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन आदिलाबाद जिल्ह्याला भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी दाम्पत्यांसह पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे शाल पांघरून पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. पद्मनायक फंक्शन हॉलमध्ये सभेला जाण्यापूर्वी जेवण केले. आदिलाबाद जिल्हा दौऱ्याचा भाग म्हणून जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह निर्मल डीसीसीचे अध्यक्ष कुचडी श्रीहरीराव यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. नंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सर्व पाहुण्यांचे हे आयोजन केले आणि त्यांच्यासाठी रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था केली.
काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी लक्ष्मी बोर विहिरीचे मालक गुर्रम करुणाकर रेड्डी यांच्या या निधनानंतर त्यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेतले आणि श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक जण आपली भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्याच्या कामाचे कौतुक करतात. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండా
జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా మాటల్లో మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది. నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు. మాటల్లో మమకారం ఉంటది. बेला मंडळातील सईदपूर गावामध्ये अखिल भारतीय बंजारा सेवा संगमच्या संयुक्त विद्यमानाने विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. बंजारा जिल्हा अध्यक्ष जाधव रेद्या नाईक यांच्यासह प्रदेश सरचिटणीस राठोर भीमराव नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस भीमराव नाईक म्हणाले की अखिल भारतीय लंबाडा सेवा संगमच्या प्रमुख नेत्यांच्या आदेशानुसार आपत्कालीन प्रत्येक महिन्यात 6 तारखेला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठका आयोजित केल्या जातात. या उद्देशाने ते म्हणाले तर सेवालाल महाराजांनी दाखवलेल्या मार्गावर सर्वांनी चालावे. बंजारा शर्यतीतील कोणत्याही समस्या सोडवण्यासाठी अखिल भारतीय लंबाडा सेवा संगम सदैव अग्रेसर राहील असेही ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे अनेक क्षेत्रात बंजारा जमाती शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेच्या या बाबतीतही खूप मागे आहे. तर या सर्वांना सर्व क्षेत्रात पुढे आणण्याची जबाबदारी अखिल भारतीय लंबाडा सेवा संगम घेणार आहे असे सांगितले. दोष देर काम मत करो, कोई संकट तो ऑटोमेटिक कळत. આપણે એકા સિસ્ટમ આપણને કહે તો આપણ બાજુમાં કોઈ બાધા પડ રહ્યો તો થોડા बहुत વાતરા આપણી વાતરા આવનો લકડો લખે સૌ કાઈ છે ની અવાલ છોરા સંવિધાનીર બારીంబికో మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల్లా మండలంలో ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మండల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మేము మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు రెడ్డి నాయక్ గారు, నేను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ ఈ ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మా ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అధ్యక్షులు కమిటీ ఉంది. కాబట్టి కమిటీ మధ్యలో కొంత గ్యాప్ రావడం వల్ల మన ఆదిలాబాద్ మన బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీ మన అనిల్ జాదవ్ గారి ఆదేశం ప్రకారము ప్రతి 6 తారీఖు మొదటి నెల 6 తారీఖు ప్రతి నెల 6 తారీఖు రోజున ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే సందర్భంగా ఈ రోజు ఇక్కడ బేలా మండల్లో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो हमारा जो अनिल एमएलए बहुत एमएलए हैं उसके आदेश से हम जो आज बेला मंडल में जो मीटिंग रखे गए, हमारा जो रोहिदास सरपंच हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का यहाँ का अध्यक्ष है मंडल का, तो उसके वजह से क्या है बोले तो हमारा उद्देश्य क्या है बोले तो हमारा जो समाज के ऊपर जो डेवलपमेंट है, जो पढ़ाई है, जो कोई गलत व्यसन से मुक्त होना और सब पूरे लोगों को गौर गरीब को साथ में मिला के सामने लेके जाना बोल के हमारा जो आदेश है, हमारा जो मंडल अध्यक्ष है उनको भी दिया गया. एआयसीसी राष्ट्रीय सरचिटणीस तेलंगणा राज्य प्रभारी दीपदास मुंशी आणि टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड जे आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात संसद स्तरीय बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आले होते, त्यांचे बोथ मतदारसंघाच्या नेत्यांनी नेरडिगोंडा टोल प्लाझा येथे स्वागत केले. विधानसभा प्रभारी आडे गजेंद्र आदी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते.
काँग्रेस पक्षात ज्यांनी परिश्रम घेतले आहे त्यांना निश्चितच योग्य मान्यता आणि सन्मान मिळेल. कोणतीही काळजी करण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आल्या की पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करणे ही कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. याकडे काँग्रेस नेत्यांनी लक्ष वेधले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मावला मंडळ येथील पद्मनायक गार्डन येथे संसदेची मोठी बैठक झाली. AICCचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तेलंगणा राज्य प्रभारी दीपदास मुंशी, AICC सचिव विश्वनाथ, TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड, जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि त्यांनी पक्षश्रेष्ठांना मार्गदर्शनही केले. आगामी निवडणुकीमध्ये अंमलबजावणीची रणनीती सुचवण्यात आली. పార్టీ ముద్దు బిడ్డ మనిషి అనిపించుకునేటువంటి మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అదేవిధంగా సీతక్క గారికి ముఖ్య విధంగా వేదికపై ఉన్న గౌరవనీయులు పెద్దలు స్వయం బాబురావు గారికి మన 4 జిల్లాల DCC అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చి 1 ఇయర్లో 1 సంవత్సరంలో ఏదైతే ఆ రోజు 200 యూనిట్లు కరెంటు కానీ 10 లక్షల లోపు ఉన్న వారికి అందరికి ఇచ్చిన గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ రోజు ఏదైంది దయచేసి మీరందరూ ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ఇది మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. వేదికపై మన మిగిలిన భూములకు అందరికీ 8 విడతలు లావుతారు. దయచేసి మీరు ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి దృష్టి తీసుకుపోయి ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా రైతుల పక్షానికి కార్యకర్తలు సంధానించే ఆదిలాబాద్కి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చేసిన వారు గట్టిగా చెప్పడంతో స్వాగతం పలకాలి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి. ప్రజల మనిషి అనిపించుకున్నటువంటి జై కాంగ్రెస్. మరి మీటింగ్లు పెట్టలేకపోయినా కానీ మొన్నటి నుంచి మళ్ళీ క్యాడర్ను సమాయత్తం చేసుకోవాలి. మనుషులు ఉంటారు కాబట్టి అందరూ మనలాగానే సేమ్ ఒపీనియన్తో ఉండాలని ఏమి లేదు. కానీ మనమందరం ఒక జెండా కింద, ఒక గొడుగు కింద, ఒక పార్టీ కింద పని చేస్తూ చాలా రోజుల తర్వాత మరి మనం పార్లమెంటు పరిధిలో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. చెప్పగానే అన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సోదరుడు సభాధ్యక్షుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా పేరున మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు, పేరున మాజీ ఎంపీ గారికి, పేరున పత్రికా మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాస్తవానికి పార్లమెంటు ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఈ జిల్లాలో పార్టీ కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండే. తర్వాత మనం వచ్చిన తర్వాత కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంపీ ఎలక్షన్లో చాలా కష్టపడ్డారు. కొంతమంది కష్టపడలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ కష్టపడ్డోళ్ళ కష్టం ఫలించకపోవడం మూలంగా మేము కూడా కొద్దిగా నిరుత్సాహానికి గురైనా. ఎందుకంటే కాలికి బల్బం కట్టుకొని తిరిగినట్టుగా డే బై డే ఇక్కడే
డైలీ ఇక్కడే ప్రచారం చేసి తిరిగినప్పటికీ మరి ఇంటర్నల్గా కూడా కొంతమంది సహకరించకపోవడం, తర్వాత అక్షింతలు ఇస్తే చాలు అభివృద్ధి అవసరం లేదనేటువంటి నమ్మకంతో కూడా మరి కొంతమంది ఓట్లు అటేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మరి అభివృద్ధి కాడికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ తోటే సాధ్యమవుతుంది అనేది వాస్తవం. కష్టపడ్డటువంటి వాళ్ళని వద్దని కొన్ని నామినేటెడ్ పోస్టుల కాడ అబ్జెక్షన్స్ రావడం అనేది కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి నేను కూడా ఒక దశలో కొత్తదాన్ని, ఇంకో దశలో న్యూ పర్సన్సే. సీఎం గారు కానీ మేము కానీ అందరం ఇక్కడ చాలా మంది కొత్త వాళ్ళమే. కానీ మరి గతం నుంచి అటువంటి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పనితనాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మనం మాదంతా మా తాత వెనకట ఇది కాదు, అప్పటి నుంచి కూడా యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎప్పుడు యాక్టివ్ ఉండేటోళ్ళని మనం పరిగణలో తీసుకొని పదవులు ఇవ్వాలి. మరి పబ్లిక్లోకి రారు, ప్రజల దగ్గర తిరగరు, ఎన్నికలప్పుడు కష్టపడరు. మరి మనం ఏం చేయం కానీ మనకు పదవి రావాలంటే ఎట్లా, అది కూడా ఆలోచించాలి. కాబట్టి జెన్యూన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే మనం ఇండ్ల సెలక్షన్ చేయాలి. కాబట్టి మనం రాబోయే కాలంలో నియోజకవర్గంలో సమన్వయం చేయని కాడ 5గురితో కానీ 3గురితో కానీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ వేసి ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. My dear, 1991, who is made a finance minister, Dr. Manmohan Singh, you know, our beloved leader Narasimha Rao, our beloved leader, the state of United Andhra Pradesh, the previous prime minister Narasimha Rao made a finance minister, Dr. Manmohan Singh. Finance minister, planning commission vice chairman, finally, my dear friends and sisters, our beloved madam Sonia Gandhi made us a prime minister in the country. 200. Today, we are all assembled to flower distributed honorable respected Dr. Manmohan Singh. Our beloved senior minister Sitaka, she told that the loyalty of the every Indian National Congress members and followers. You rightly said today, Madam, the only man till end his life, the loyalist of the Gandhi family and Indian National Congress, only one man of the Dr. Manmohan Singh in the country. Never been anybody. Our Prime Minister Dr. Manmohan Singh, till his death, till his end, he is alive to the Indian National Congress. So today in Adilabad districts, all the senior leaders to remember, to recall Honorable our Prime Minister today. Dear friends, today NDA Sarkar completely tarnished his image. Senior leaders, block presidents, मंडल प्रेसिडेंट्स, कांग्रेस कार्यकर्ता, सभा को अंदर की नमस्कार। हमारे रेवंत रेड्डी जी का जो सरकार, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में शुरुआत किए हैं, इतना अच्छा काम किया है पिछले सालों में, आदिलाबाद में भी लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इसलिए राहुल जी का बातों से मैं बात शुरू करना चाहती हूँ। राहुल जी ने कहा था भारत जोड़ो के समय, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और मैं इस मंच पे कहना चाहती हूँ, नफरत छोड़ो आदिलाबाद जोड़ो, कांग्रेस को मजबूत करो। और वो कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे मुझे पता है। यहाँ पे मंडल को मजबूत करना है, हमारे जिला पार्टी को मजबूत करना है, कमेटी को मजबूत करना है। जो लोग जैसे काम कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है, कोई लोगों के साथ बात करने में अच्छा है, कोई लोगों को जोड़ने के लिए अच्छा है, कोई कम्युनिटी लीडर है,
लेकिन पार्टी को साथ देना चाहते हैं। संविधान पे हमारे साथ बहुत लोग ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हैं जो संविधान के नाम पर कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। सबको हमें जोड़ना है, इसलिए मैंने कहा कि आदिलाबाद जोड़ो, कांग्रेस को मजबूत करो। वो पुराना है, मैं नया हूँ, या मैं पुराना हूँ वो नया है, ये नया पुराना बात छोड़िए। कांग्रेस में जो आते हैं, कांग्रेस उनको स्वागत करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलके चलते हैं, कंधे में कंधे मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर, क्योंकि ये हाथ हमारे निशान है। हाथ से हाथ जोड़कर ही हम चलते हैं। इसलिए लोकल बॉडी इम्पोर्टेंट है और लोकल बॉडी को फोकस कीजिए कि लोकल बॉडी इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। पार्टी को मजबूत कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लोकल बॉडी जीतना है। బుజ్జగించే బాధ్యత కూడా మాదే. అది మా భుజాలపైన వేసుకొని మీ అలుగుబాటును తీర్చే పనిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ ఆదిలాబాద్కి మీ అందరినీ కలుసుకోవడానికి వచ్చామనే మాట కూడా చెప్తా ఉన్నా. మిత్రులు ఇందాక అడుగుతా ఉన్నారు, బోర్డు ఏంటి, డైరెక్టర్లు ఏంటి? తప్పకుండా వేస్తాం. సంక్రాంతి అవ్వగానే బోర్డులు పడతాయి, మిగతా చైర్మన్లు పడతాయి. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2-3 రాష్ట్ర కమిటీ డైరెక్టర్ పోస్టులు ఇస్తామన్నమాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. మనం సైరన్లు వేసుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉన్నాం, కానీ బజార్లో ఉండి మనం చూస్తూ చప్పట్లు కొడుతున్న వారి వల్ల కదా మనం అధికారంలోకి వచ్చాం. వారికి కూడా పదవులు రావాలని అనుకున్నప్పుడే 3 రోజుల లోపల 37 మంది కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఇచ్చాం. చాలామంది జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు చైర్మన్ పదవులు ఇచ్చాం. ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాం. యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్ఏ, సేవాదళ్, మహిళా కాంగ్రెస్ ఇలా చెప్తా పోతే అందరికీ అవకాశం ఇచ్చాం. ఇంకా చాలా మందికి అవకాశం రావాలి. మీలాగా చాలా మందికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఎదురు చూపులకి సంక్రాంతి తర్వాత తెర దించుతామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, మీ ఎన్నికలు నేను చాలా సందర్భం మా ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు చెప్తాను. వారి వల్ల మీ కళ్యాణమైంది, వారి వల్ల మీరు పదవులు ఎక్కారు. ఇప్పుడు మీ బాధ్యత వారి కళ్యాణం చేయాల్సి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिल्ह्यातील विविध विकास कार्यक्रमाचे भूमिपूजन आणि पायभरणी. आदिलाबादचा विकास करून आघाडीवर उभे राहण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री सीताक्का यांनी सांगितले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी महायाग लाडूचा लिलाव जिंकला. सार्वभौम्य शांतीसाठी केला जाणारा यागाचा भाग होण्यासाठी हे भाग्य लागते असे त्यांनी व्यक्त केले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.